వెల్కమ్ టు క్వశ్చన్ ఆన్ ఇన్ సోనియా. రాష్ట్రపతి ముర్ము వెస్ట్ బెంగాల్ టూర్ వివాదం దేశ రాజకీయాలను షేక్ చేస్తోంది. సీఎం హోదాలో రాష్ట్రపతికి స్వాగతం పలకకుండా మమత నిర్లక్ష్యం చేసిందంటూ తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. విషయం ప్రధాని దగ్గరికి కూడా చేరడంతో తీవ్రంగా స్పందించారు మోదీ. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును టీఎంసీ చాలా దారుణంగా అవమానించిందంటూ మమత పేరు ఎత్తకుండానే ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు మోదీ. అది రాష్ట్రపతికి జరిగిన అవమానం కాదని రాజ్యాంగానికి జరిగిన అవమానం అంటూ టీఎంసీ తీరును ఎండగట్టారు. దేశంలోని మహిళలందరికీ జరిగిన అవమానం అంటూ దుయ్యబట్టారు. టీఎంసీకి అధికారం తలకెక్కి నీతిమాలిన రాజకీయాలు చేస్తుందంటూ ఆరోపించారు. అహంకారంతో విరవీగితే నాశనం కాక తప్పదని మోదీ వెల్లడించారు. जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है। देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है। लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतपुष्ट समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। ఇక ముర్ము వివాదం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర విమర్శలు రావడం, కేంద్రం నుంచి నోటీసులు రావడంతో టీఎంసీ చీఫ్ సీఎం మమత రియాక్ట్ అయ్యారు. రాష్ట్రపతి ప్రైవేట్ కార్యక్రమానికి వచ్చిందంటూ తన తప్పును కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేశారు. తాము రాజ్యాంగాన్ని, రాష్ట్రపతి చేయిని గౌరవిస్తామంటూ విమర్శలను తిప్పికొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. రాజకీయం కోసమే టూర్ ఉన్నట్లుగా ఉందని ఎదురుదాడికి దిగే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. Don't have any capability to organize the program of the Honorable President of India. They didn't involve us. It is neither the state government program and neither the state government is involved. So whatever happened, the organizer is the private party, and it is that instead of repeating that, please see that they may not be provide all good program for you. But it is the choice of the Honorable President. They accepted the invitation. So it is their prerogative. It is not our prerogative. And after that, to complain why the people didn't came, that is lies with the organizers. They never told us, you send your people there. They never involved the West Bengal government, only accept the information. And regarding washroom also they mentioned something. I cross-checked. She was attending the meeting, which is the jurisdiction of the Airport Authority of India. It is their jurisdiction. And the green room was set up by the organizer because they were interested. So it is their choice.
Before few days ago, Amit Shah also organized a meeting there. It is not our area also. Area belongs to Airport of India Authority. And Gindum, who will build up? That is entrusted with the organizers of these private organizations. It is their failure if anything you feel unfortunate. We are not, so don't blame us. We give full respect to the chair. We give full respect to our constitution, because our constitution is our mother, and our constitution, it is for our country. So we don't disrespect our chair. We always give due respect to the chair. Only because election is coming, and on the eve of election, whatever you can say, you can blame Bengal only because you targeted Bengal. Why? ఇప్పుడు ఎవరు ఏది మాట్లాడినా త్వరలో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలే టార్గెట్ గా మాటల దాడి కొనసాగుతుందన్న ప్రచారం జరుగుతుంది. అయితే రాష్ట్రపతి హోదాలో వస్తున్న వారికి రాజ్యాంగం ప్రకారం గౌరవం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నది పొలిటికల్ విశ్లేషకుల భావన. దాన్ని మమత తిరస్కరించడమే గొడవకు కారణమైందన్నారు ఠాక్. ఇక ఎన్నికల రాజకీయాలను రాష్ట్రపతిపై చూపించడం ఎందుకన్న వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఎవరి రాజకీయ ప్రయోజనం వారికి ఉన్న రాజ్యాంగబద్ధమైన హోదాలో వస్తున్న వారికి కనీస మర్యాద ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు. ఇదంతా కూడా త్వరలో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలేనని అంటున్నారు విశ్లేషకులు. సీఎం మమత రాష్ట్రపతిని కూడా పార్టీల కోణంలో చూశారా? ముర్ముని మమత బీజేపీ ప్రతినిధిగా భావిస్తున్నారా? మమత అనుసరిస్తున్న విధానం ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఎన్నికల ముందు పార్టీలు సవాల్ చేసుకుంటున్నాయా? రాష్ట్రపతి టూర్ని కూడా మమత రాజకీయం చేసిందా? బెంగాల్ రాజకీయాలు పీక్ స్టేజ్కి చేరుకున్నాయా? ఓట్ల కోసం మమత రాజ్యాంగాన్ని తక్కువ చేస్తుందా? ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కొలీగ్ హిమబిందు అందిస్తారు. న్యూస్ నుంచి లేవని సిద్ధంగా ఉన్నారు. హిమబిందు, మొత్తానికి మనం చూస్తున్నాం వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం తీరుపై అయితే విమర్శల వర్షం కురుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి అప్డేట్స్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సోని. బెంగాల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పర్యటన నేపథ్యంలో కూడా ఏర్పడిన దుమారం ప్రధాని మోదీ అదేవిధంగా సీఎం మమతా బెనర్జీ మధ్య మాటల యుద్ధానికైతే దారితీస్తోంది. ప్రధానంగా కూడా సంతాల్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ కాన్ఫరెన్స్ వెన్యూ మార్పు, అలాగే ప్రోటోకాల్ లోపాలు, ఆమె మంత్రులు అదేవిధంగా మమతా బెనర్జీ దీనికి హాజరు కాకపోవడంతో కూడా ఈ ఇష్యూ చాలా వరకు కూడా పెద్దదిగా జరిగింది. సో 2020 పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ మరింతగా అంటే 26 ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. సో ఈ నేపథ్యంలో కూడా అటువైపు కూడా ఇటువైపు ప్రధాని మోదీకి పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం కి కూడా చాలా వరకు మాటల యుద్ధం అయితే కూడా వస్తున్న పరిస్థితి. సో మార్చి 7న జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ సంతాల్ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా రాష్ట్రపతి ముర్ము అయితే చీఫ్ గెస్ట్ గా రావడం హాజరైంది. సో వెన్యూ వచ్చేసి బిధాన్పూర్ నుంచి గోసన్పూర్ కు మార్చడం వల్ల కూడా ప్రధానంగా అక్కడ ప్రజలు చాలా వరకు కూడా తక్కువగా వచ్చారని, సంతాల్ ప్రజలు సులభంగా చేరుకోలేరంటూ కూడా ప్రధానంగా కూడా ముర్ము అక్కడ విచారం వ్యక్తం చేశారు. సో రాష్ట్రపతి సెక్రటరియట్ అడ్వాన్స్డ్ టీం వచ్చి కూడా ఆ సైట్ అయితే విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ కొన్ని లోపాలు ఉన్నట్టుగా కూడా గుర్తించింది. సో అయినా కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే కూడా ద్రౌపది ముర్ము అయితే కంటిన్యూ చేశారు. బట్ ఒక ఈవెంట్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజర్లు అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి బాధ్యతతో ఉందని కూడా మమతా బెనర్జీ కూడా ఆ లోపాన్ని అయితే కూడా ప్రైవేట్ది ఈ సంస్థ జరుగుతుందంటూ కూడా లోపాన్ని అయితే కూడా అటు వేయడం జరిగింది. సో మొత్తంగా కూడా మోడీ మమత మధ్య మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కూడా మాటల యుద్ధం అయితే కూడా కొనసాగుతోంది. సో మోదీ ఈ ఘటనను ముఖ్యంగా మోదీ అయితే కూడా మమత మోడీ మధ్య కూడా మాటల యుద్ధం అయితే చాలా వరకు కూడా కొనసాగుతుంది. మోదీ ఈ ఘటనను షేమ్ఫుల్ అండ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అని పిలిచారు. అలాగే టీఎంసీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రపతిని అవమానించిందంటూ కూడా మోడీ చాలా వరకు ఘాటుగా కూడా వ్యాఖ్యానించిన పరిస్థితి. సో ట్రైబల్ కమ్యూనిటీలకు వ్యతిరేకం అంటూ కూడా చెప్పారు. సో టీఎంసీని టార్గెటెడ్ గా కూడా మోదీ మాట్లాడారంటూ కూడా అటు మమతా బెనర్జీ కూడా చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి. సో మమతా బెనర్జీ దీని విధంగా బీజేపీ పొలిటికల్ కాన్ఫరెన్స్ అంటూ కూడా మమతా బెనర్జీ కూడా అదే విధంగా ఘాటుగా కూడా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి. సో రాష్ట్రపతి సీట్స్ ను బీజేపీ మిస్యూజ్ చేస్తుందంటూ కూడా మమతా బెనర్జీ చెప్పారు. సో రాష్ట్రపతి బీజేపీ సలహాల ప్రకారం కూడా పాలిటిక్స్ చేయకూడదు. సో
ఈ విధంగా అన్నారు. సో బెంగాల్ టార్గెట్ చేస్తున్నారు, బట్ ఎలక్షన్స్ ముందుగానే ఈ ప్లాన్డ్ గా కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం టార్గెట్ చేసిందంటూ కూడా మమతా బెనర్జీ ఆరోపించడం ఇక్కడ చాలా వరకు కనిపిస్తోంది. సో మమతా మోడీకి సంబంధించి కూడా ఈ 2026 పశ్చిమ బెంగాల్ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే కూడా ఇద్దరి మధ్య కూడా మాటలెత్తు. గతంలో కూడా మనం చూసాం ఎస్ఏఆర్ విషయంలో కూడా చాలా వరకు కూడా అపోజ్ చేసిన పరిస్థితి, ప్రధాని మోదీకి కూడా చాలా వరకు ప్రశ్నలు అడిగిన పరిస్థితి. సో ఈ వివాదం ఇప్పుడు జరిగిన ట్రైబల్ సంతాల్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ కమ్యూనిటీకి మొత్తానికి కూడా రాకపోవడం, మొత్తంగా ఇప్పుడు టీఎంసీ ప్రభుత్వాన్ని డిఫెన్స్ లో పడేసిందా అన్న చర్చ కూడా జరుగుతోంది. దీన్ని టీఎంసీ ప్రభుత్వం ఎలా కవరప్ చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అన్ని కూడా ఉంది. సో ట్రైబల్ ఓట్స్ సంతాల్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఈ ఓట్ బ్యాంకింగ్ ఏదైతే ఉంది బీజేపీ దాన్ని మలుచుకునే విధంగా దానికి అడ్వాంటేజ్ గా చూసుకుంటుందా, లేకపోతే దీన్ని ఎట్లా కవరప్ చేస్తుంది టీఎంసీ ప్రభుత్వం, చాలా వరకు కూడా ఇప్పుడు ఇదే మెయిన్ ప్రశ్నగా ఉంది. సో మాట్లాడదాం, మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు గెస్ట్లు కత్తి వెంకటస్వామి గారు టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి, అలాగే బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి అందెం రామిరెడ్డి గారు, ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. రైట్, అలాగే ముందుగా కత్తి వెంకటస్వామి గారు ఎట్లా చూస్తారు రాష్ట్రపతి ముర్ము చేసిన సంతాల్ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా, అంటే వెన్యూ మార్పులు ప్రధానంగా కూడా అక్కడికి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి చెందిన వారు ఈ వెన్యూ మార్పు వల్ల చాలా వరకు ఆ మీటింగ్ కి అటెండ్ కాలేకపోయారు, వాళ్ళకి దూరం అయిపోయింది. ప్రధానంగా రాష్ట్రపతి రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉన్న రాష్ట్రపతి వస్తే దానికి సీఎం రాకపోవడం, సీఎం తో పాటు ఎవరైతే ఉంటారో సహచర మంత్రులను కూడా అక్కడ మమత రానివ్వకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ప్రోటోకాల్ అంశాలు చాలా వరకు కూడా ఉన్నాయి. సో ఎట్లా చూస్తారు, ఒకవైపు ఏమో మమత చెప్తుంది ఇది ఒక ప్రైవేట్ పార్టీ అటెండ్ అయ్యేట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు, సో మాకు సంబంధం లేనంటూ కూడా అటు మాట్లాడడం జరిగింది. సో ఇది కరెక్టా? ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రధాని మోదీ దీనికి చాలా వరకు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఇప్పటి నుంచి కూడా పొలిటికల్ స్ట్రాటజీగా అంటే ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి, ఇప్పుడే మొత్తంగా కూడా ఒక ట్రైలర్ గా కూడా రెండు అటు బీజేపీ కానీ మమతా బెనర్జీ మధ్య కానీ ఇప్పటి నుంచి కూడా ట్రయల్స్ జరుగుతున్నట్టుగా ట్రైలర్ గా కూడా మనం చూడొచ్చు, ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి కదా. ముందుగా మీకు ప్యానల్ ఉన్న మిత్రులకు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత పదవిలో ఉన్నటువంటి భారత రాష్ట్రపతిని అగౌరవపరచడం లేదా దాన్ని పొలిటిసైజ్ చేయడం, వారి యొక్క పర్యటన కావచ్చు, వారి యొక్క దాన్ని కావచ్చు, చాలా చాలా విచారకరమైన విషయం. మన పాలిటిక్స్ అన్నిటికీ ఇది అతీతంగా ఉండాలి. మన పార్టీలు ఎజెండాలకు సంబంధమే లేదు రాష్ట్రపతి గారికి. రాష్ట్రపతి ఒకసారి ఎన్నికైన తర్వాత, ఎన్నికకు ముందు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదున్నా, ఎన్నిక అయిన తర్వాత దేశ ప్రథమ పౌరురాలిగా వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవం, మర్యాద, లేకపోతే వారికి ఇవ్వాల్సిన రక్షణ, ఈ అన్నింటి విషయంలో ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, అది బీజేపీ ప్రభుత్వం కావచ్చు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కావచ్చు, లేకపోతే టీఎంసీ ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇంకా కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం, వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి మర్యాదను ఇవ్వకపోవడము రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరచడమే. ఒక రాష్ట్రానికి ప్రైవేటు ప్రోగ్రాంకి వచ్చినా, గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాంకి వచ్చినా, దేనికి వచ్చినా రాష్ట్రపతి గారు ఆ రాష్ట్రానికి వస్తున్నప్పుడు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం అనేటువంటిది దేశంలో తరతరాలుగా 70 ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆచారం. ఇవాళ మమతా గారు దానికి భిన్నంగా వివరించాలనేది చాలా స్పష్టం. అయితే రాష్ట్రపతి పదవిని, రాష్ట్రపతి ఎన్నికను కూడా కంప్లీట్ పొలిటిసైజ్ చేసినటువంటి ఘనత డెఫినెట్గా భారతీయ జనతా పార్టీకే తగ్గుతుంది. నేను ముర్మా గారి ఎన్నిక దగ్గర నుంచి కూడా నేను చెప్తాను, కొద్దిగా సావధానంగా వినండి. ముర్మా గారి కంటే ముందు రామ్నాథ్ జీ కోవింద్ ఉండే. గుజరాత్ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రామ్నాథ్ కోవింద్ని తీసుకొచ్చినారు. ఎందుకనంటే వారి క్యాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అది ఎస్సీలో ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని లాంటి మహానీయుని ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది, లేకపోతే ఇది ఉందనంటే దానికి ఒక ఊపిరి పోసినటువంటి అంటే దేశం ఎవరు కూడా అద్వానీ గారి రాష్ట్రపతి అయితే వ్యతిరేకించని పరిస్థితిలో ఆయన్ని పక్కన పెట్టి కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే ఆ రోజు అద్వానీ గారిని పక్కన పెట్టి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారిని తీసుకొచ్చినప్పటికి కూడా గుజరాత్లో ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ దాంట్లో 27 సీట్లలో 26 సీట్లు ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ గెలిచింది. సో దానికి విరుగుడుగా
ముర్మా గారి యొక్క ఎన్నికను తీసుకొచ్చినారు. ముర్మా గారి ఎన్నిక సమయంలో నేను కూడా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వినలేదు, కానీ వారికి వ్యతిరేకంగా మనం అభ్యర్థిని పెట్టకూడదు అని నేను కూడా విజ్ఞప్తి చేసిన వాళ్ళు నేను ఒక్కరిని. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం పార్టీ ఏది ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ టైం ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతిగా ఒక గిరిజన వర్గం నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి పెట్టొద్దని నేను వ్యక్తిగతంగా నేను అప్పీల్ చేసినప్పుడు కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి, సరే వాళ్ళు వినలేదు, వేరే జరిగింది. బట్ దాన్ని పొలిటికల్ గా బీజేపీ ఎస్టీ వాళ్ళను హార్ట్ చేసినట్టుగా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఆ మాత్రము వాళ్ళకు ఆ లాభం కూడా జరిగింది అక్కడ. దాని తర్వాత ముర్మా గారి యొక్క ప్రోటోకాలు లేకపోతే వారి యొక్క గౌరవాన్ని కించపరచడంలో బీజేపీ చాలా ముందుగా ఉన్నది. వారిని ఎన్నికనైతే చేసింది, అది సంతోషం. ఆ విషయంలో బీజేపీని మనం అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు, మోడీ గారిని అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. కానీ వారు పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు గుర్తు చేస్తున్న ఒకటి రెండు అంశాలు. పార్లమెంటు నూతన భవనం యొక్క ఇనాగరేషన్ కు ఈ దేశ రాష్ట్రపతికి ఆహ్వానం లేదు. చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి రామాలయం యొక్క దానికి కూడా వారికి ఆహ్వానం లేదు. ఇట్లా రకరకాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉద్దేశం ఏందో లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్దేశం ఏందో, కానీ భారత రాష్ట్రపతిగా ఉన్నటువంటి వారిని ఇవాళ కూడా దానికి సమాధానం లేదు. భారత పార్లమెంటు నూతన భవనానికి ఎందుకు పిలవలేదానికి సమాధానం లేదు. సో ఈ పరంపరలో నువ్వు చెప్పిన విద్య నీరజాక్ష అన్నట్టుగా వేరే వాళ్ళు కూడా దీన్ని పాటిస్తున్నారు. ఇది చాలా శోచనీయం, ఆందోళనకరమైనటువంటిది. పార్టీల జెండాలు ఎజెండాలు మన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను పక్కన పెట్టేసి ఈ దేశ ప్రథమ పౌరురాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రథమ పౌరురాలుగా ఉన్న రాష్ట్రపతి యొక్క పర్యటన ప్రతి రాష్ట్రము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే మంత్రివర్గమో అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసో చాలా గౌరవంగా నిర్వహించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ఆ బాధ్యతను మమతా బెనర్జీ విస్మరించినారు. విస్మరించిన దాన్ని మనం వారికి గుర్తు చేయకుండా దాన్ని కూడా పొలిటిసైజ్ చేస్తున్నారు. ఏ మోడీ అయితే ముర్మా గారిని అవమానపరిచిండో అదే మోడీ అలా ముర్మా గారికి అవమానం జరిగిందని అంటున్నారు. అది వాళ్ళ విజ్ఞతకే వదిలేసేయాలా, వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలా. ఆమెను అవమానపరచడం అనేటువంటిది మీతోటే స్టార్ట్ అయింది, దాన్ని ఇంకోళ్ళు కొనసాగిస్తున్నారు. కొనసాగించడం దురదృష్టకరం. మీరు చేసింది దురదృష్టకరమే, వాళ్ళు చేసింది దురదృష్టకరమే. కానీ పార్టీ పరంగా కావచ్చు, వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు, నేనేమంటున్నానంటే పార్టీలతోటి సంబంధం లేకుండా భారత రాష్ట్రపతి ప్రథమ పౌరురాలని మనం గౌరవించకపోతే మరి వేరే దేశాల్లో అపహాస్యం పాలవుతాం. కాబట్టి మన అందరి బాధ్యత, ప్రతి ఒక్క పౌరుడి బాధ్యత, జెండాలు ఎజెండాలు మన వ్యక్తిగత అభిప్రాయం పక్కన పెట్టి రాష్ట్రపతి గారిని గౌరవించడం అనేటువంటిది చాలా 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 బాధ్యత మనది. అయితే బెంగాల్ సంబంధించినటువంటి రాజకీయం గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. కానీ బెంగాల్లో జరిగింది, ఎందుకంటే నేను బెంగాల్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను, కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను బెంగాల్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను. గత 5-6 సంవత్సరాలుగా నేను అక్కడ ఇన్ఛార్జిగా పనిచేశా. మమతా యొక్క స్టైల్ ఆఫ్ వర్క్ తెలుసు, లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ వర్కౌట్ స్టైల్ తెలుసు. ఆ బీజేపీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మమతా అనుంగు శిష్యులే ఒకనాడు. సో ఇవన్నీ తర్వాత విషయాలు. వీటన్నిటికీ ముర్మా గారికి సంబంధం లేదు. ఈ అన్నిటికన్నా అత్యంత హై స్థాయిలో ముర్మా వ్యక్తిగతంగా ఇది భారత దేశ యొక్క ప్రథమ పౌరుని యొక్క పౌరాల యొక్క ప్రతిష్టకు సంబంధించిన విషయం. మన దేశ గౌరవానికి సౌగౌరవానికి సంబంధించిన విషయం. దీంట్లో రాజకీయాలు చొప్పించొద్దని నేను మమతకు కానీ లేదా బీజేపీకి కానీ మిగతా పార్టీలకు కానీ నేను అప్పీల్ చేస్తున్నాను. రామరెడ్డి గారు. మేడం, ఎస్, అంటే ట్రైబల్ ఓటర్స్ సంతాల్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో చాలా వరకు కూడా ఆ వెన్యూ మార్చడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రధానంగా కూడా ఇష్యూ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. సో వాళ్ళందరూ రాలేకపోయారు. ముర్ము గారు కూడా దానికి చాలా వరకు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సో ఏదైనా కూడా ఒక సీఎం హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి ప్రోటోకాల్ విషయంలో కూడా అంటే ఇప్పుడు కత్తి వెంకటస్వామి గారు చెప్పినట్టు కూడా ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉన్నారు, డెఫినెట్ గా కూడా సీఎం పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ఆవిడకి ఇవ్వాలి, మన ప్రథమ పౌరురాలు కాబట్టి. సో ఇంకా ఇప్పుడు దీని విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ట్రైబల్స్ ఉమెన్ ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉందో ముర్ము గారు కూడా ఒక ట్రైబల్
దీనికి చెందిన వ్యక్తి కాబట్టి సో ఈ పరంగా కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నారంటూ కూడా అటు టీఎంసీ నుంచి మమతా బెనర్జీ బీజేపీ ఈ విధంగా పొలిటికల్గా కూడా యూజ్ చేసుకుంటుందని ప్రధానంగా కూడా ఆరోపించారు ఈ విషయంతో పాటు దీన్ని. అందుకోసమే కూడా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయంటూ కూడా నిన్న మాట్లాడిన మాటలో మనం చూసాం. అవునండి, మమతా బెనర్జీ దేన్ని ఏ రాజ్యాంగపరమైన పద్ధతులను గౌరవించడం లేదు, ఎన్నో దుర్మార్గాలను చేస్తుంది. అక్కడ పరిస్థితి ముఖ్యంగా హిందువుల పరిస్థితి 70% వరకు ఉన్న హిందువుల పరిస్థితి మమతా బెనర్జీ నియంతృత్వ మతోన్మాదకు అనుకూల విధానాలతో చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది. అంతకన్నా ముఖ్యమైనదంటే రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారిని ప్రోటోకాల్ అస్సలు పాటించకపోవడం. వారు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళ సంతాల్ది 9th ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. సంతాల్ ట్రైబ్ అనేది ఇండియా ఓల్డెస్ట్ ట్రైబ్. దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. మనకు ఇండియన్ హిస్టరీ చదివితే అది క్లియర్గా తెలుస్తుంది వాళ్ళు. సో ఆ ట్రైబ్ చాలా దేశ ఐక్యతలో దేశ స్వతంత్రం కోసం ఘనంగా పోరాడింది. మనకు ఆ వెనుకబడ్డ జాతులకు మనం ఎప్పుడైనా ఆదరణ ఇవ్వాలి. ద్రౌపది ముర్ము గారికి వారు స్వతహాగా వచ్చినది ఏంటంటే ఆదివాసీ నుంచి కాబట్టి ట్రైబ్ కాబట్టి వారికి విపరీతంగా ప్రేమ ఉంటుంది. అది నేను వారు జార్ఖండ్ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు బీజేపీ సీఎం ఉండే అక్కడ వారు ఒక బిల్ పంపించారు ట్రైబల్స్కు ఇది మేలు చేస్తుందని. అప్పుడు గవర్నర్గా ఉన్న ద్రౌపది ముర్ము గారు దాన్ని రిటర్న్ పంపిస్తూ మీరు చెప్పినంత స్థాయిలో ఆ బిల్లు ట్రైబల్స్కు ఆ స్థాయిలో మేలు చేయట్లేదు, మీరు కొంచెం అమెండ్ చేసి పంపిస్తే ఇంకొంచెం మేలు జరుగుతుందని రిటర్న్ పంపించారు. దాని ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా దాన్ని నిష్పక్షపాతంగా గవర్నర్గా పాత్రను ప్రోత్సహించిన వ్యక్తి ద్రౌపది ముర్ము గారు. అది మోడీ గారి దృష్టికి వచ్చి వీరు అంటే పార్టీలకు అతీతంగా పదవులకు న్యాయం చేసే విధంగా ప్రవర్తిస్తుందని గుర్తించి వారిని రాష్ట్రపతి గారిని అప్పుడు అనుకున్నా కానీ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఏంటంటే దేశంలో దళితులది చాలా ఎక్కువ అంటే 17-18% పాపులేషన్ కాబట్టి దళితులకు జరగాల్సిన గౌరవం అందాల్సిన గౌరవం ఆ స్థాయిలో అందట్లేదు కాబట్టి మొదలు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారికి దళితులకు అంటే వారిని నిష్పక్షపాతంగా అంతకుముందు గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారు. బీహార్ గవర్నర్ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు కూడా పనిచేశారు రాష్ట్రపతి అయ్యే ముందు. సో వారి పదవి వారికి అది మన సమాజానికి దృష్టి పెట్టుకుని ఇవ్వడం జరిగింది తప్ప రాజకీయాల కోసం కాదు. ఒకటి తర్వాత ద్రౌపది ముర్ము గారి ఫస్ట్ టైం ఒక ట్రైబల్ కావడం, ఆమె రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా పార్టీ డిసైడ్ చేసిన తెలిసిన వెంటనే గుడికి వెళ్ళి ఆ గుడిలో శుభ్ర కార్యక్రమం చేసిన చీపురు బట్టి అంటే మన ఈ ఒరిస్సా మాజీ ముఖ్యమంత్రి పట్నాయక్ గారు కూడా వారి మంత్రివర్గంలో పనిచేసింది. వారు కూడా మెచ్చుకున్నారు ద్రౌపది ముర్ము గారి సింప్లిసిటీ. వారు ఇప్పటికి కూడా అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారు. వారు అట్లా ముఖ్యమంత్రి ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా ప్రైవేట్ కార్యక్రమానికి వెళ్ళినా ప్రభుత్వ కార్యానికి వెళ్ళినా రిసీవ్ చేసుకోవాలి, అది పద్ధతి. అది ఈమెకి ఏంటంటే మమతా బెనర్జీకి ఏ రాజ్యాంగం అన్నా ఏదైనా గౌరవం కాబట్టి రాజకీయం మన ద్రౌపది ముర్ము గారిని సంతాల్ ప్రోగ్రామ్ రిసీవ్ చేసుకుంటే నా ముస్లిం ఓట్లు ఏడబోతాయేమో అనే దుర్మార్గ రాజకీయం కోసం రాజ్యాంగాన్ని రాష్ట్రపతి పదవిని అవమానించడం జరిగింది. ఎంత అంటే రాష్ట్రపతి గారు ముర్ము గారే అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకంటే ఏ ఉద్దేశంతో అయితే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారో సంతాల్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ దాన్ని దెబ్బతీయడం కోసం ప్రదేశాన్ని మార్చింది లాస్ట్ మూమెంట్ లో చివరి మూమెంట్ లో. దాంతో వాళ్ళు రాలేకపోయారు. చాలా బాధపడ్డారు రాష్ట్రపతి గారు. ప్రోటోకాల్ కన్నా ఎక్కువ ఆ ప్లేసును చివరి నిమిషంలో ఆ ప్రైవేట్ వాళ్ళ కార్యక్రమాన్ని దెబ్బతీయడం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీ కానీ దాన్ని చెప్పి పర్మిషన్ ఇచ్చేసి చాలా ఇబ్బంది పెట్టి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడంతో సంతాల్స్ రాలేకపోయారు. దానికి చాలా బాధపడ్డారు రాష్ట్రపతి గారు. ఇందులో ఈమె కుట్ర చాలా ఉంది. ఇంకొకటి ఏదన్నా ప్రోగ్రాంలో ముఖ్యమంత్రి మెయిన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ గవర్నర్ అయినా నిర్ణయాలు తీసుకునేది ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ రాష్ట్రంలో అయినా. దేశంలో కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ రాష్ట్రపతి అయినా విధాన నిర్ణయాలు తీసుకొని రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం పంపించేది ప్రధానమంత్రి మంత్రివర్గం. కాబట్టి ఏదైనా గొప్ప స్థాయి రాష్ట్రపతి అసెంబ్లీ కానీ మన పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ కానీ ఇలా చేసినప్పుడు ఆ విధాన నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తి వస్తాడు. రాష్ట్రపతిని ఆహ్వానిస్తే ఏమైందంటే రాష్ట్రపతిని కింద కూర్చోబెట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ పైన కూర్చొని లేదా ఇద్దరు పైన కూర్చొని అది ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తాయని వారికి వెళ్ళి చెప్పి విషయం చెప్పి దాని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని రాజకీయం చేయడం కూడా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే అద్భుతంగా నిర్మాణం జరిగింది చాలా తక్కువ ధరలో. అంతకుముందు వాళ్ళు పెట్టిన దాంట్లో తక్కువ దాంట్లో అన్ని వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు న్యూ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ 100 years తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు 1930లో అప్పుడు దాన్ని కట్టారు. 100 years కు బిల్డింగ్ అవసరమైన నూతన బిల్డింగ్. అందులో బానిస సంకేతాలు కూడా ఉండకూడదు.
కొత్త బిల్డింగ్ కూడా అవసరం వరకు చేయింది. దాని ప్రధానమంత్రి గారు ఏంటంటే నిర్ణయాలు, దేశ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం. రామరెడ్డి గారు అంటే ఇందాక కత్తి వెంకటస్వామి గారు మాట్లాడుతూ కూడా అసలు ఇలాంటి అవమానం స్టార్ట్ చేసిందే కూడా బీజేపీ నుంచి, అంటే ఓట్ల కోసం మాత్రమే. వినండి ఇప్పటి వరకు కూడా భారత నూతన పార్లమెంట్ కి ఎందుకు ఆహ్వానం అయితే ముర్ము గారికి పార్లమెంట్ రాష్ట్రపతి గారిని ఆహ్వానించి కింద కూర్చోబెట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ పట్టుకుంటే అది అవమానం. అలా జరగకూడదనే వారికి వెళ్ళి మీరు మాట్లాడితే మధ్యకి రాలే, ఆహ్వానించలేదు. నేను చెప్పా వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పడం జరిగింది. ఆహ్వానం కాదు చెప్తున్నా. ఈ బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ జరుగుతుంది, ప్రధానమంత్రి ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే సరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. వారు వచ్చినాక ఆహ్వానిస్తే ప్రధానమంత్రి పైన మాట్లాడి రాష్ట్రపతి ఎగో రాష్ట్రపతిని లెక్క పెట్టలేదు, ఏమైనా నీచ రాజకీయాలు చేయగలుగుతారు. వారికి వెళ్ళి చెప్పి వారి అనుమతితో బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చేశారు, రాష్ట్రపతి గారి అనుమతితోనే చేశారు. కాబట్టి అది ఎక్కడ రాష్ట్రపతి నన్ను అవమానించిన అన్నారా? ఇప్పుడు బెంగాల్ విషయంలో ఏ విధంగా అన్నారో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారు, అప్పుడు న్యూ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ అన్నారా? ఏమన్నా ఏదైనా సంకేతం వచ్చి లేదు. కానీ అది కాంగ్రెస్ మార్కు రాజకీయం కాబట్టి అలానే ఉంటుంది. ఈ విషయం పక్కకు తాగండి. దీంతో మమతా బెనర్జీ విషయం పక్కకు పోతుంది. మమతా బెనర్జీ నిజంగా ఏంటంటే చాలా నియంత్రితం కాకుండా బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారులను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఒకసారి ఏంటంటే ముస్లింలకు ఘర్షణ జరిగింది. ఐదుగురు ఇండియన్ ముస్లింస్ బంగ్లాదేశ్ ముస్లింల చేతులకు చంపబడ్డారు. దీన్ని కూడా మమతా బెనర్జీ ఎంకరేజ్ చేసి తర్వాత వాళ్ళలో ఐకమత్యం తెచ్చే ప్రయత్నం చేసింది. మళ్ళీ వాళ్ళకు వేరే చెప్పి మళ్ళీ హిందువుల మీద దాడి చేయించి ఆ ముస్లిం ఐక్యమని అట్లా కుట్రలు చేసింది. ఒక దళితుల మీద, మీకు తెలుసు, దళితుల మీద ఒక టీఎంసీ లీడర్ మానభంగాలు చేసి ఆ కేసు ఎంతైందో మీకు తెలుసు, అందరికీ మనకు తెలుసు. కాబట్టి మమతా బెనర్జీ దారుణాలకు రాష్ట్రపతి పదవి కానీ రాజ్యాంగం కానీ లెక్కలేని తీరుగా అయిపోయింది. ఇది అందరూ యావత్ దేశం ఖండిస్తుంది. అయినా ఆమె ఇంకా రాష్ట్రపతిని కూడా విమర్శిస్తుంది. అదే చాలా దౌర్భాగ్యమైన విషయము. మోడీ గారిని విమర్శించడం వేరే, రాజకీయాల్లో సరే అది నడుస్తుంది. బీజేపీ ఆమె ప్రధానమంత్రి బీజేపీ లీడర్ అనుకున్నా అది వేరే అంశం. కానీ రాష్ట్రపతిని కూడా రాజకీయంగా విమర్శించడం ఇంకొక దుర్మార్గమైన చర్య. అవమానించడం ఒకటి, సంతాల వాళ్ళ సభను దెబ్బతీయడం ఒకటి, రాష్ట్రపతి గారిని అవమానించడం ఒకటి. దానికి అదనంగా ఇప్పుడు మళ్ళీ రాష్ట్రపతి గారిని విమర్శించడం మూడోది. ఈ దుర్మార్గాలు మమతా బెనర్జీ చేస్తుంది. ఇది చాలా ఘోరం. ఆమె దారుణాలకు ఈ ఎన్నికలతో తెరబడుతుందని. ఈ ఎన్నికలప్పుడు సంతాల్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి చెందిన మొత్తం ఓటర్స్ అంతా కూడా బీజేపీ వైపు తిరుగుతారంటారా ఈ ఇన్సిడెంట్? అది ముఖ్యమైన విషయం కాదండి. అది ఎవరికి ఓటేస్తారు విషయం అనేది ఇప్పుడు రెలవెంట్ కాదు. వారు ఎవరికైనా ఓటేయండి. అది ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. వాళ్ళ సంతాలు ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏదో జిల్లాదో రాష్ట్రాందో కాదు, దేశాంది కాదు. అది జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని సమర్థవంతంగా జరగనియాలి. దానికి మద్దతు తెలపాలి. రాజకీయాలకు అతీతంగా, ఓట్లకు అతీతంగా దానికి మద్దతు తెలపాలి. జరిగిన పొరపాట్లను రాజకీయాలకు అతీతంగా, ఓటు బ్యాంకులకు అతీతంగా విమర్శించాలి. అందులో భాగం తప్ప అది ఎవరు ఓట్లేస్తారనేది ముఖ్యం కాదని మా ఉద్దేశం. రైట్. వెంకటస్వామి గారు, మీరు ఇందాక అంటూ బెంగాల్లో కూడా నేను ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేశానన్నారు. ఒక రాష్ట్రపతిగా ట్రైబల్ మహిళగా ఈవిడ ఉన్నారు. సో అది కూడా సంతాల్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి చెందిన మీటింగ్. సో మహిళలు, ఈ ఓటర్స్ ఇవందరూ కూడా ఇప్పుడు ఏంటి ఈ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ పైన ఇప్పుడు ఏదైతే జరిగిందో ఇన్సిడెంట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? అంటే మీకు తెలుసు రాజకీయంగా కూడా చాలా వరకు అంటే ఏంటి మమతా గారిది ఎట్లా ఉంటుంది, అలాగే ఎప్పటి నుంచో కూడా కాంగ్రెస్ బీజేపీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా అపోజిషన్ గా ఉన్న పరిస్థితి. అవును, అక్కడ బీజేపీ ప్రధాన ప్రతిపక్షము, తర్వాత సిపిఐ, కాంగ్రెస్ ఆల్మోస్ట్ జీరో స్థితిలో నామమాత్రంగానే ఉన్నాయి. వాళ్ళకుండే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓటు అసలు కొన్ని సీట్లు గెలిచేటువంటి పరిస్థితులు లేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా మ్యాక్సిమం ఒరిజినల్ బీజేపీ మొదటి నుంచి పనిచేసినటువంటి బీజేపీ కంటే ఎక్కువ మమతా బెనర్జీ నుంచి డీవియేట్ అయ్యి, మమతా బెనర్జీతో విభేదించి మమతా బెనర్జీకి కుడి భుజం ఎడభుజంగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులే వచ్చి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీని అక్కడ నడిపిస్తుంది. సో మమతా బెనర్జీ టిఎంసీ ఇది అంతా కూడా అఫెన్స్ అంట, తర్వాత ఏంది దౌర్జన్యకరమైనటువంటి రాజకీయం. అంతకుముందు సిపిఎం అట్లనే చేసింది అదే రాష్ట్రంలో. సిపిఎం కు విరుగుడుగా వచ్చినటువంటి టిఎంసీ కూడా అదే దౌర్జన్యంతో ఇవాళ నడిపిస్తుంది. ఆ దౌర్జన్యకరమైనటువంటి శక్తుల్లో భాగమైనటువంటి ఒక గ్రూప్ ఇవాళ అధికారి పేరుతోటి, శివేందు అధికారి పేరుతోటి ఎవరైతే వచ్చిండ్రో ఈ ఎల్పీ లీడర్, మన భారతీయ జనతా పార్టీ ఎల్పీ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా అదే దౌర్జన్యకరమైనటువంటి దాన్ని. రెండవది అలా మోడీ గారు
ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఉండి దాన్ని ఆ విషయాన్ని ప్రోటోకాల్ లేకపోతే అవమానం జరిగింది. ఇది రెండు అంశాలమ్మా ఇక్కడ. అది ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది పదే పదే మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అని అంటే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి ఈవెంట్ అయినప్పుడు దాంట్లో భారత ప్రభుత్వంగా కూడా కొన్ని ప్రికాషన్స్, కొన్ని జాగ్రత్తలు అక్కడ, ఎందుకంటే అపోజిట్ ఉన్నది మీరు ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు. గవర్నమెంట్ లో మమతా వర్సెస్ అంటే మోడీ నడుస్తుంది కాబట్టి ఈ పార్ట్ ఆఫ్ అక్కడ ఏవైతే ముర్మా గారికి అవమానం జరగకుండా కావచ్చు, లేకపోతే ముర్మా గారి యొక్క రక్షణ కావచ్చు, లేకపోతే వారి యొక్క ప్లేస్ కావచ్చు, ఆ ప్రజల తరలింపులో కావచ్చు, వీని అన్నిటి విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కాస్తంత శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండే. అలా ఉన్న ప్రతికూల పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొంత శ్రద్ధ పెట్టాల్సి వస్తుంది. అది కూడా పెట్టింది. అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బోత్ పార్టీస్ ఇప్పుడు ముర్మా గారిని మధ్యలో పెట్టేసి పొలిటిసైజ్ చేయడానికే ట్రై చేస్తున్నారు. ఓట్ల రాజకీయం, ఓట్లతో సంబంధం లేదంటున్నాడు రామరెడ్డి అన్న. కానీ కాదు, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఆ ట్రైబల్ గ్రూప్ ఓట్లన్నీ కూడా బీజేపీకి ఎట్లా అంటే ముర్మా గారి పేరుతోటి ముర్మా గారికి అన్యాయం జరిగిందంటే మీ జాతికి అంత అన్యాయం జరిగింది అనేటువంటి ఆ బెంగాలీ భాషలో మాట్లాడితే మీకు తెలుస్తుంది. సో ఆ రకమైనటువంటి రెచ్చగొట్టేటువంటి భాషతోటి ఇవాళ ఆ ఓట్లను వీళ్ళు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది కాదు మా మీదనే అనేటువంటిది మమత చేసే ప్రయత్నం మమత చేస్తుంది. ఇప్పుడు రామరెడ్డి గారు హిందూ ముస్లిం ఒక విషయం, చిన్న విషయం, హిందూ ముస్లిం విషయం కూడా తీసుకొచ్చినారు. నేనేమంటున్నా అంటే ఒక్క మాట రామరెడ్డి అన్నకు సూటిగా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా. బంగ్లాదేశ్ లో జరుగుతున్నటువంటి హిందువులో జరుగుతున్నటువంటి హింస మీద, హత్యల మీద ఇప్పటి వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ పల్లెత్తు మాట మాట్లాడకపోవడం అనేటువంటి కూడా ఈ దేశ ఔన్నత్యానికి, ఈ దేశ సమయం తక్కువగా ఉంది, కంక్లూడ్ చేయండి. రైట్, ప్రోగ్రామ్ చేసింది, నిరసన కార్యక్రమాలు చేసింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కత్తి వెంకట స్వామి గారు, రామరెడ్డి గారు డ్రైవ్ లో పాల్గొనేందుకు. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాళ క్వశ్చన్ అవర్. కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్. మీతోని